اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی اور نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پر تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی خالی سی نگاہ کمرے پر دوڑائی۔ وسیع و عریض پرتعیش بیڈ روم، ایک طرف دیوار کی کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے، جن سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لیں اور ان پر بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈرپ، اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوق ادا میں ہے، عبد الرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نرم لہجے کے ساتھ اسے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھنے کی آواز آئی۔ وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے، لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبد الرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا، سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی۔ لو بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پر ایک معصومیت بھری شفافیت تھی، اور اس کی آنکھیں جو رات میں حیا کو بھوری لگی تھی، صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اسے کہو جو اس نے میرے لیے کیا، میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منوعن انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہے ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈلیس میز پر رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلتی گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اسباق میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی، سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پر رکھی اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا ہے نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اسے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا وہ بہت دیر بعد اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدیو اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یہاں دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی ایسے غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں۔ یہ ان نتاشاز کو آگے بھیج دیتے ہیں اور وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آدھے آنکھیں موند لی۔ اسے یاد آ گیا تھا، نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کی جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔
میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پہ ذرا سی اداسی پھیلی۔ چلو جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل تم ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے۔ شگفتگی سے کہتی ہوئی اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دھنس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پر بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پر ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے کداور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نکاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھوں تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پر چند خراشیں، تھوڑی بڑی سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پر پھیری۔ وہ ایسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ہمیشہ ان میں چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی، مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراک کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پست قد روسی سے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پر اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح کے لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، WHO۔ باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے، اس لیے ان پہ چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان بھی نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ WHO تھا۔ WHO، اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سوانچی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پر ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا، اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا، تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکیں گے؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں، اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے سے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ، جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بھگی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا تھا۔ بھگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا، جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس پر رکھ رہی تھی، آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بھگی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف سے آ کر بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں جانب بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس کی طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا دیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا اور اسے اپنے فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی طرف اچھالا۔ لاشعوری طور پر اس نے ہاتھ آگے بڑھائے، مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ اوہ نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔
इसी असना में भग्गी बान घोड़े को चाबुक मार चुका था। भग्गी घोड़े के पीछे खींचती हुई गेट से बाहर निकल गई। वो खिड़की से हट आई। बाहरी का सेब वहीं रेलिंग ग्रिल के डिज़ाइन में फंसा रह गया। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। लकड़ी के फर्श की चमकती राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो नंगे पांव चलती आगे आई। राहदारी के सिरे पर एक कमरे का दरवाज़ा नीम हुआ था। इसके आगे जहाँ राहदारी ख़त्म होती थी वहाँ एक गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना था जो नीचे लॉन्ग रूम से शुरू होकर बलाई मंजिल की राहदारी जहाँ वो खड़ी थी से होता हुआ ऊपर तीसरी मंजिल तक जाता था। इसने गर्दन उठाकर इस बुलंदो बाला सफ़ेद महल को देखा। अगर कभी इस महल से भागना हो तो सारे चोर रास्ते से मालूम हो। अब इससे किसी पर एतबार नहीं रहा था। हया ने कमरे का नीम व दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वो एक छोटा स्टडी रूम था जिसमें आबनूसी और सनोबर की लकड़ी के बुक शेल्फ बने थे। वहाँ बहुत सी बेशकीमत कुतुब सजी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आई। स्टडी की दीवारों पर जा बजा बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम नस्ब थे। वो एक ट्रांस किसी कैफियत में नहीं देखे गई। वो सब इसकी तस्वीर थी। कब ली गई कैसे ली गई वो नहीं जानती थी। वो तो बस मबहूत सी इन्हें देख रही थी। वो दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ अपने गेट से निकल रही थी। एक हाथ से लहंगा ज़रा सा उठाए दूसरे से आंख का किनारा साफ करती हुई वो कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी। रेड फ्रॉक में मलबूस बाल कानों के पीछे उड़सती मुस्तरिफ से कुछ कहती हुई। दावर भाई की शादी की शाम अलबत्ता साथ फ्रंट सीट पर बैठा वलीद तस्वीर में नहीं था और यह तस्वीर जिनास ऊपर की थी। वो सर झुकाए जैकेट की जेबों में हाथ डाले इस नीम तारीख चबूतरे के सामने चल रही थी। सड़क पर दुकानों की जर्द रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था। और भी बहुत सी तस्वीरें बहुत से वाक़यात। वो एकदम पलटी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। हर सू आग फैली थी। जर्द सुर्ख लपेटें किसी अजदहे की ज़बान की मानिद लपक लपक कर इसकी जानें बढ़ रही थी। वो वस्त में खड़ी थी और अतराफ में दायरे की सूरत में अलाव भड़क रहा था। शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर सू धुआं था। इसके स्याह फ्रॉक का दामन जल रहा था। धुआं सुर्ख शोले हराक्लस की दायमी आग। गर्मी की हिद्दत नाकाबिल बर्दाश्त हो गई थी। वो बुरी तरह से जल रही थी। पानी पानी डालो मेरे ऊपर। वो तकिए पर बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मारती एक झटके से उठ बैठी। इसका सारा जिस्म पसीने में भीगा था। तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। गर्मी लग रही थी। वो लिहाफ फेंक कर तेजी से बाहर भागी। लकड़ी का गोल चक्कर खाता सीना इसने दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी की तरफ देखे बाहर का दरवाज़ा पार कर गई। बागीचे में उतरकर वो गेट से बाहर निकल गई। रात हर सू फैली थी। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। स्याह आसमान पर कभी कभी चमकीले बिजली नमूदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते। फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों बाजू सीने पर लपेटे इस बरसती बारिश में सड़क पर चलती जा रही थी। आसमान के थाल गोया उलट गए थे। बारिश तड़ातड़ गिरती इसको भिगो रही थी। इसका पाँव किसी पत्थर से टकराया तो इसे ठोकर लगी। वो घुटनों के बल पथरीली ज़मीन पर गिर गई। हथेलियाँ छिल गई। घुटनों पर भी खराशें आईं। इसने हथेलियाँ झाड़ते हुए उठना चाहा। कमर में दर्द की शदीद लहर उठी। वो वापस बैठ गई। घुटनों के बल सड़क के वस्त में पानी से इसका लिबास भीग चुका था। बाल मोटी लटों की सूरत चेहरे के अतराफ से चिपक गए थे। इसके अंदर की आग सड़क पड़ने लगी थी। जामनी पड़ते लब कपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। किसी मामूल की तरह चलती हुई वो वापस इस सफ़ेद महल तक आई थी। लॉन्ग रूम की अंगीठी में 2 लकड़ियाँ जल रही थी। अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मध्यम से जर्द बल्ब की रोशनी ने अजब फसों तारी कर रखा था। जाते हुए इसने ये सब नहीं देखा था मगर अब चौखट पे खड़ी वो देख रही थी। आयशे बड़े सोफे पर सर झुकाए बैठी सामने मेज़ पर रखे कागज़ पर पैमाने से लकीर खींच रही थी। आहट पर इसने गर्दन मोड़ी। आओ बैठो, वो नरमी से कहती सोफे के एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज़ रोल करने लगी। ये आग बुझा दो। वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो इसकी आवाज़ ब्यूकता की बारिश की तरह गीली थी। आयशे बिना तरद्दुद के उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए जो दरअसल हीटर के रॉड के थे जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं उभरती गोया असली लकड़ियां जल रही हों। अब आओ। अपनी बात दोहराकर आयशे रोल करके लपेटे कागज़ पर रबर बैंड चढ़ाने लगी।
वो मेकानकी अंदाज में चलती ही आगे आई और सोफे के दूसरे किनारे पर टिक गई। इसकी निगाहें बुझते अंगारों पर थी जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फ़ोन कर लो, वो लोग परेशान होंगे। मुझे डर लगता है, मैं सबको कैसे फेस करूंगी। आतिशदान पर जमी इसकी बड़ी बड़ी आंखों में सरासीमगी तैर रही थी। जिस अल्लाह ने तुम्हारी पहले मदद की है वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरो भी मत। आयशा ने कॉर्डलेस इसी तरह बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूँगी, मगर एक दफ़ा कोशिश कर लो। इसने कॉर्डलेस पकड़ते हुए आयशा को देखा। स्याह स्कार्फ में लिपटा इसका चेहरा मध्यम रोशनी में भी दमक रहा था। अब इसकी आंखें गहरी लग रही थी, स्याही माइल गहरी। इसने वॉल क्लॉक को देखा। यहाँ आधी रात थी तो वहाँ 9-10 बज रहे होंगे। घर का नंबर इसे ज़बानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन पुश करने लगी, फिर फ़ोन कान से लगाया। आयशा अपने पैमाने पर कार और पैसे समेट कर छोटी थैली में डालने लगी। हेलो, वो फातिमा की आवाज़ थी। हेलो अम्मा, मैं हया। इसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिन फ़ोन ही नहीं कर सकी। असल में महविश की दावतें हो रही हैं आजकल पूरी फैमिली में, कभी किधर तो कभी किधर। इतनी मसरूफ़ रही कि रोज़ फ़ोन करना ही रह जाता था। अब्बा अब्बा किधर है? इससे बोला नहीं जा रहा था। वो ये सामने ही बैठे हैं, कराची गए थे, आज ही वापसी हुई है। अम्मा और वो भी बहुत कुछ कह रही थी। इसके सीने में अटकी सांसें बिलाखिर बहाल हुई। दुखते सर में ज़रा दर्द कम हुआ। किसी को नहीं पता चला था। अम्मा से पुप्पू का नंबर लेकर इसने इन्हें कॉल की। अच्छी भतीजी हो तुम भी, खाने का कहकर गायब ही हो गई। मैं पहले तो इतनी परेशान रही, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। जिहान को पूरी रात सक बुखार रहा, इसको भी नहीं उठा सकी थी। तुम्हारे दोनों नंबर्स भी बंद थे। सुबह होते ही तुम्हारे हॉस्टल गई तो वो जो फ़लस्तीनी लड़का है ना, मोतसिमुल मुर्तज़ा, हाँ वही, इसने बताया कि तुमने अपनी होस्ट आंटी के घर रुकना था। मुझे बता तो दिया होता हया। फूफो फिक्रमंद सी थी। ओह मोतसिम, वो इस पजल में इतना उलझा हुआ था कि इसकी समझ में नहीं आया कि हया ने फूफो के घर रुकना है या होस्ट आंटी की तरफ। इनकी तसल्ली तशफ़ी करवा कर पर्स में पानी जाने से दोनों फ़ोन्स ख़राब होने की यकीन दहानी करवा कर जब इसने फ़ोन बंद किया तो आयशा इसे ही देख रही थी। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम से ढेर सारे दिन हमारे साथ रहो। कल हम तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाएंगे, चलोगी ना? हाँ चलूँगी। वो ज़रा सा मुस्कुराई। इसके बालों के सिरों से कतरे अभी तक टपक रहे थे। आग से मत डरा करो, आग से इससे डरना चाहिए जिसके पास अल्लाह को दिखाने के लिए कोई अच्छा अमल ना हो। तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो, तुम क्यों डरती हो? इसने वीरान निगाहों से आयशा का चेहरा देखा। जहन के पर्दे पर एक वीडियो लहरा रही थी। इसके नीचे लिखे कमेंट्स, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है। और तुमसे बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। तुमने एक अमीर और ताकतवर शख्स के लिए अपने शौहर को नहीं छोड़ा, तुमने वफा निभाई। इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी? मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है आयशे, हम में बहुत फ़र्क है। चलो फिर तुम ढेर सारे दिन मेरी दुनिया में रहो और फिर मुझे तुम बताना कि उम्मीद और अंजाम के एतबार से किसकी दुनिया ज़्यादा अच्छी है। साथ ही इसने मुस्कुराकर नरमी से हया का हाथ दबाया। तुम कौन हो आयशे? मेरा मतलब है तुम्हारा। इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं इस घर की मालकन हूँ। बिहारी मेरी बहन है और आने मेरी दादी की सगी बहन है। आने तुर्क है मगर इसका शौहर इंडियन था। आने अब्दुर्रहमान पाशा की माँ, हाँ वही, मगर हम आने को आने कहते हैं, दादी वगैरह नहीं। तो अब्दुर्रहमान तुम्हारा चच्चा लगा, वो सोच सोच कर कह रही थी। जवाबन वो सादगी से मुस्कुराई। चच्चा बाप का सगा भाई होता है, इस लिहाज से वो मेरे और बहारी का चच्चा है, ना ही महरम। खैर अब तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। इसे वाकई नींद की ज़रूरत थी। आयशा गुल ने कहा था कि इस सफ़ेद महल की मालकन वो है, इसलिए वो इधर रुक गई थी। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो कतन इतनी सेहतयाब नहीं थी कि वो वापस जाती। अभी वो अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसे कोई सहारा चाहिए था और इसने इन 3 औरतों को अपना सहारा बना लिया। आने आजकल इस्तांबुल गई हुई थी और पीछे घर में सिर्फ वो दोनों बहनें और इसके साथ थीं।
सुबह इसने आयशे का लाया हुआ लिबास जेब तन किया, पूरी आस्तीनों वाली पाँव को छूती ऑफ वाइट मैक्सी जिसका गला गर्दन तक बंद था और जगह जगह सफ़ेद नन्हे नन्हे मोती लगे थे। बाल चेहरे के एक तरफ डाले, वो दोनों पहलुओं से मैक्सी ज़रा सी उठाए लकड़ी के जीने उतर रही थी जब इसने आयशा की आवाज़ सुनी। वो नीचे अपने बेडरूम के अधखुले दरवाजे से कंबल तय करते हुए बहारे को आवाज़ें देती नजर आ रही थी। बहारे गुल, उठ जाओ, और कितना सोगी। फिरोजी स्कार्फ और स्कर्ट ब्लाउज पर लंबा स्वेटर पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। बस 5 मिनट और आयशे गुल। कंबल से बहारे की आवाज़ आई। हमारी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत होती है बहारे। जो अलुस सुबह रोज़ी की तलाश में निकलते हैं इनका रिस्क बढ़ता है, जो पढ़ते हैं इनका इल्म बढ़ता है, और जो सोते रहते हैं इनकी नींद बढ़ जाती है, और फिर वो सारा दिन सोते ही रहते हैं। बहारे मुंह बसोरती कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। आयशा इसका कंबल भी तय करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मंदी मंदी आंखों से इसे चौखट में खड़े देखा तो पूछ उठी, हाँ अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफ़िया की मम्मी की तरफ जाएंगे, मुझे ज़रा काम था इनसे। ठीक है ना? आयशा ने तायीद चाही। श्योर, इसने शाने उचका दिए। वो खुद को इन दो बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशा भक्की के संदूक में चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी, हम जंगल लकड़ियाँ काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ काटने की इजाज़त है तो नहीं, मगर हमारे पास खुसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीज़ें बनाकर बाजार बेचते हैं। इतने बड़े बड़े घर की मालकिन को बड़े ही बनने की क्या ज़रूरत है? वो भग्गी में चढ़ते हुए मुस्कुरा कर बोली थी। हया सुलेमान, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हम बहुत महंगी चीज़ें बनाते हैं। वो हंसकर कहते हुए अंदर बैठ गई। वो दोनों अतराफ में थी और बाहर इनके दरमियान। भग्गी अब बंगलों से घिरी सड़क पर दौड़ने लगी थी। घोड़े की टापों की आवाज़ सारे माहौल में गूंज रही थी। उस्मान अंकल का घर कहाँ है? वहीं मस्जिद के पास। तुमने हमारी मस्जिद देखी है ना? वहाँ तुम एक दफ़ा आई थी। हाँ मुझे याद है, मैंने तब तुम दोनों को देखा था। वो हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली थी। बहारे के चेहरे पर बार बार इसके बाल उड़कर आ रहे थे, मगर बहारे बुरा माने बगैर अपने गुलाबी बड़े से पर्स को सीने से लगाए खामोशी से बैठी थी। इसके घुंघराले बाल, भूरे बाल पोनी में बंधे थे। तुम्हारे साथ इस दिन कोई था? आयशा ने आंखें बंद करके लम्हे भर को जैसे याद किया। फिरोजी स्कार्फ में इसकी भूरी सब्ज आंखें अब नीली सब्ज लग रही थीं। हाँ वो मेरा कज़न है, और शौहर भी। अच्छा था, आयशा मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन ज़रा सा मुस्कुराई। इस पल इसे वो अच्छा शख्स बहुत याद आया था। शेख उस्मान शबीर का बंगला बीकदा के दूसरे बंगलों के निस्बतन ज़रा सादा था। एक बड़े कमरे में जहाँ फर्शी नशिस्त थी, हलीमा आंटी इनका इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत मिलनसार, बहुत खूबसूरत खातून थी। शलवार कमीज़ पर बड़ा सा दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो पहले ही नज़र में से बहुत अच्छी लगी थी। ये हया है, मैंने बताया था ना। आयशा कालीन पर इनके सामने दो जानू होकर बैठ गई। दोनों के दरमियान एक छोटी मेज़ थी जिस पर आयशा ने अपना हाथ रख दिया। हया और बहारी एक तरफ बैठ गई। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छा लगा तुम हया को साथ लाई हो। वो मुस्कुराकर आयशा के हाथ की पूंछ पर स्प्रे कर रही थी। हया जवाबन मुस्कुराई, फिर बहारे के करीब बहुत धीमी सी सरगोशी की। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना? आज आयशा अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना, आंटी इसके हाथ में ब्लेड से कट लगाएंगी। इसने बेयकीनी से बिहारे को देखा और फिर चंद फासले पर बैठी आयशा और हलीमा आंटी को। वो इसके हाथ की पूंछ पर कुछ लगा रही थी। आयशा की इसकी जानिब कमर थी, सो वो ठीक से नहीं देख सकती थी कि वो क्या कर रही है। करीबन 10 मिनट बाद आयशा उठी तो इसके हाथ की पुष्प पर एक गोल सुर्ख निशान सा बना था। वो यकटिक इसके हाथ को देखे गई। ये क्या? इसने नासमझी से आयशा को देखा। बहुत अरसा हो गया, मैंने कपिंग सेंगी लगवाना नहीं करवाई थी, सोचा आज करवा लूँ। तुमने कभी करवाई है ये थेरेपी? इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए लाशऊरी तौर पर अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? अभी तक दजीज़ा निगाहों से आयशा को देख रही थी। मैं ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो उधर फरिश्तों ने इन्हें हमारी उम्मत के लिए जो बहुत पुरजोर ताकीद की थी वो कपिंग करवाने की थी। अल्लाह ने इसमें बड़ा सुकून रखा है। तुम आंटी से बातें करो, तब तक मैं और बिहारी गुल बाहर
बाग से फूल तोड़ लें। वो दोनों बाहर चली गई तो वो कदरे हिचकिचाते हुए उठकर इनके सामने आ बैठी। उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर इसे देखते हुए हाथ बढ़ाया तो बिला इरादा हया ने अपना हाथ इनके हाथ में दे दिया। तब इसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला दस्ताना पहन रखा था। तुम अच्छा महसूस करोगी, ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी उदासी इन चीज़ों से दूर हो सकती है। वो इनके हाथ में दिए अपने हाथ को देख रही थी जिसकी पुष्प पर वो कोई स्प्रे कर रही थी। वो क्यों? मेरी ज़िंदगी बहुत पेचीदा और मसलों से भरी है, उसने उदासी से कहते हुए नफ़ी में सर झटका। खिड़की से छन कर आती सुबह की रोशनी इसके चेहरे पर पड़े नीलों को वाज़ेह कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने दम तोड़ गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने बहुत दुआ की थी हलीमा आंटी, मगर वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। वो ना मरती तो कल को तुम खुद ही इसे छोड़ जाती। बाज़ चीज़ें हमें नागवार लगती हैं मगर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अगर वो इस बीमारी से बच जाती मगर माजूर हो जाती और किसी भी वजह से इसका घर छूट जाता तो वो तुम्हारे आसरे पर आ पड़ती और तुम्हें सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत करनी पड़ती। तो तुम चंद माह ये कर पाती, फिर तंग आकर खुद ही इसको छोड़ देती। बाज़ दफ़ा मौत में भी एक रिलीफ होता है। वो इसके हाथ की पुष्प पर जैतून का तेल मलते हुए कह रही थी, मगर मैंने इसे अल्लाह से वैसा ही मांगा था जैसी वो थी। वो तुम्हें अगले जहान में इसे वैसा ही वापस कर देगा और फिर वही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो रसान से कहते हुए अब एक शीशे का कप जिसके पैंदे पर कोई आला लगा था उल्टा करके इसकी हथेली के पुष्प पर रख रही थी। मगर मैं इसका गम का क्या करूं जो मेरे अंदर सुलग रहा है। गम? सर झुकाए उल्टे रखे कप को दबाते हुए उन्होंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हम मरने वाले के लिए थोड़ी रोते हैं बच्चे, मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। हम सब तो अपने नुकसान पर रोते हैं। हमारा गम तो बस यही होता है कि वो हमें अकेला छोड़कर चला गया। वो डुबडुबाई आंखों से इन्हें देखे गई थी। इसे अपने हाथ पर कप का दबाव महसूस नहीं हो रहा था। वो चंद लम्हे के लिए हर शय से दूर चली गई थी। मेरी ज़िंदगी में इतने मसले क्यों हैं हलीमा आंटी? तुम्हें लगता है हया कि सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में मसले हैं, बाकी सब खुशोखुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं बच्चे, यहाँ तो हर शख्स दुखी है, हर एक का दिल टूटा हुआ है। सबको किसी एक चीज़ की तलब है। किसी को माल चाहिए, किसी को औलाद, किसी को सेहत तो किसी को रुतबा, कोई एक महबूब शख्स या एक महबूब चीज़। बस यही एक मसला है हमारी ज़िंदगी में। हम सब को एक एक शय की तमन्ना है, वही हमारी दुआओं का मौजू होती है और वो हमें नहीं मिल रही होती। वही चीज़ हमारे आसपास के लोगों को बेहद आसानी से मिल जाती है और हम इन पर रश करते रह जाते हैं, ये जाने बगैर कि इन लोगों की ख़ास तमन्ना वो चीज़ है ही नहीं। वो तो किसी और चीज़ के लिए दुआएं करते रहते हैं। यूँ हम इस एक शय के लिए इतना रोते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी पर हावी हो जाती है और ये शय वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती रहती है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से मसले आए होंगे, लम्हे भर को अपने सारे मसले याद करो। इसने आंखें बंद कर ली। वो अब कप हटाकर इस गोल निशान के अंदर मौजूद जिल्द में निश्तर की सुई से कट लगा रही थी। इसे तकलीफ नहीं हुई। वो कुछ और याद कर रही थी। सफ़ेद फूल, शरीफों का मुजरा की वीडियो, इरम के रिश्ते के लिए आए लड़के का इन्हें पहचान जाना, वलीद की बदतमीज़ी, तुर्की का वीज़ा ना मिलना, फिर यहाँ आकर फूलों का सिलसिला, इसका बेक़दर में कैद हो जाना, फिर इसका अगवा और आग का वो भड़कता अलाव। इसने आंखें खोल दी। इसकी हथेली की पुष्प पर खून के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। हलीमा आंटी ने कप वापस हथेली पर रखकर दबाते हुए इसको देखा। अब बताओ, इन मसलों का क्या बना? क्या बना? वो गायब दिमागी से कप को देख रही थी। ऊपर लगा शक्कर अंदर से खून खींच रहा था। शीशे का कप सुर्ख होने लगा था। मैं तुम्हें बताऊं इन मसलों का क्या बना? वो मसले हल हो गए। सारे मसले एक एक करके हल होते गए, मगर नए मसलों ने तुम्हें इतना उलझा दिया कि तुम्हारे पास इन भूले बसरे मसलों से निकलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त ही नहीं रहा। वो बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। वाकई इसके वो सारे मसले तो हल हो गए थे। इसने कभी सोचा ही नहीं। हर शख्स की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है जब वो तबाही के दहाने पर खड़ा होता है और इसके राज खुलने वाले होते हैं और
اس وقت جب وہ خوف کی کوہ طور تلے کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہی ہوگا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پہ آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پر گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے ذرا اونچا ابھر جاتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں زندگی میں ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پر چاہتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائے نا حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنی جلی ہوئی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہے۔ بھگی سڑک پر رواں دواں تھی، رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بھگی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے ان سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا، اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی تک یہ مجھ سے کھلا نہیں۔ وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پر انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا نہیں۔ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکس تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں یہ۔ ان میں 5 لیٹرز کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتے ہوئے بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔
اس کا کوٹ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھنک کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوٹ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک چے میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ نہیں، ترک چے میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر بولنے لگی۔ میں اس کا نام تو جانتی نہیں، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا؟ حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا اور کبھی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈالی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈالی تھا؟ کیونکہ ڈالی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکس خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بھگی اس بل کھاتی سڑک پر اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ میں عموماً سڑک کے ایک جانب میں سے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بھگی باندھ نے بھگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بھگی کے پیچھے مرسا صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی کی گنگناتی ادھر ادھر پودوں پر ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پر رکھا اور اندر سے کلہاڑی نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پر کلہاڑی سے ضربے مارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتنے دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ بہت محبت سے اس کے بال پر ہاتھ اوپر نیچے پھیر رہی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں، میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بہارے کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو کوٹ کے آستینے موڑے رکوع میں جھکی کلہاڑی مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پر آیا پسینہ آستین سے پونچھ کر پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز میں نقل کر کر دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی؟ یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں، بہت زیادہ۔ وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہارے، مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی
निशानियों का असर नहीं ले रही, हवा की वजह से बाल बांधना चाह रही है। मैं बांध दूं? मेरे पास फालतू पोनी है। इसने अपने गुलाबी पर्स में हाथ डालकर झट से एक सुर्ख रंग का बैंड निकाला। हया ने जरा सा रुख मोड़ लिया। बहारें इसकी पुष्ट पर घुटनों के बल ऊंची होकर बैठ गई और अपने नर्म हाथों से इसके बाल समेटने लगी। हया ने आंखें बंद कर ली। उस्मानी सल्तनत की शहजादियाँ तुम्हारे तरह खूबसूरत होती होंगी हया, है ना? वो नरमी से इसके बालों में उंगली चलाती इसकी एक ढीली सी चोटी बना रही थी। बैंड बांधकर इसने चोटी हया के कंधे पर आगे को डाल दी। हया ने अपनी मोटी स्याह चोटी पर हाथ फेरा और गर्दन मोड़कर ममनूनियत से बहारे को देखा। मेरी अम्मा कहती हैं मैं इतनी खूबसूरत ना लगती अगर मैं अपनी ग्रूमिंग पर इतनी मेहनत ना करती। तुम्हारा और आयशे का शुक्रिया, वरना मेरे बाल ना बच पाते। उस किस लिए होते हैं? बहारे ने मुस्कुराकर शाने उचकाए। इसने और आयशा ने किन जोखों से इसके बालों से वैक्स उतारी थी, ये रोदात बहारे से सुना चुकी थी। वैक्स बाल ज़ाया तब करती अगर खींच कर उतारी जाती, जबकि उन्होंने इसे पिघलाकर नरम करके उतारा था। अच्छा, अपना पजल बॉक्स दिखाओ, मैं इसकी पहेली देखूं। बहारे कुल ने सर हिलाकर बैग से बॉक्स निकालकर इसे थमाया। इसका गुलाबी बैग एक जंबील था जिसमें हर शय मौजूद होती थी। बहारे, तुमने हया का गिफ्ट नहीं बनाया? आयशा ने हाथ रोककर रुकू में झुके झुके सर उठाकर खफकी से अपनी बहन को देखा। ओ हाँ, मैं अभी आई। बहारे माथे पर हाथ मारती उठी, बड़े थैले में से एक खाली टोकरी निकाली और दरख्तों के दरमियान उछलती फुदकती आगे भाग गई। आयशा वापस काम में मसरूफ हो गई। हया सर तने से टिकाए बॉक्स को चेहरे के सामने लाकर देखने लगी। इसके ढक्कन पर अंग्रेजी में चंद फिक्रे खुदे थे जो शायद एक नज़म थी। A creamy eye in silver chest, sleeps in a salty depth, rises from a prison grain, shines as its veil is slain. पजल बॉक्स के कोट बार में 5 चौखट्टे बने थे। हया ने 3-4 दफ़ा इस नज़म को पढ़ा तो वो इसे 5 हरूफ लफ्ज़ समझ में आ गए जो इस बॉक्स की कुंजी था। पहेली आसान थी मगर जाहिर है वो बहारे को जवाब नहीं बता सकती थी। वो बहारे का तोहफा था, उसे खुद ही खोलना था। मगर कौन लिखता था ये नज़में, ये पहेलियाँ? बॉक्स गोद में रखे इसने आंखें मूंद ली। इसका जिस्म का सारा दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा था। हर सू मीठी नींद थी। बहुत दिनों बाद इस पे सुकून सा छा रहा था। वो हलीमा आंटी की बातों को सोचती, अपने हल हुए मसलों को याद करती। कब सो गई इसे पता नहीं चला। जब इसकी आंख खुली तो वो जंगल में अकेली थी। आयशा और बहारे वहाँ नहीं थी। वो हड़बड़ा कर उठी। आयशा बहार वहशत ज़दा अंदाज में इनको पुकारती दरख्तों के दरमियान आगे को भागी। हया, हम इधर हैं, आयशा ने कहीं करीब से पुकारा। वो आवाज़ का ताक़ुब करती इस घने झुंड तक आई तो देखा आयशा इन दरख्तों के पास कुल्हाड़ा पकड़े खड़ी थी। साथ ही बहारे ज़मीन पर बैठी थी, कटा तना साथ ही रखा था। तुम सो गई थी तो मुझे लगा हमारी आवाज़ें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करें, सो हम सब कुछ इधर ले आए। खैर थी आयशा? इसने खफत से इन दोनों को देखा। तना, लकड़ियाँ, औजार, हर चीज़ बिना आवाज़ पैदा किए वहाँ से ले गई थी। भी सिर्फ इसके ख्याल से इसे इन 2 परियों की तरह मासूम लड़कियों पर बेहद प्यार आया था। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। वो बहारे के साथ खुश्क घास पर बैठ गई। बहारे की गोद में सफ़ेद फूलों की लड़ी रखी थी। वो दोनों हाथों से एक मोटी सब टहनी पकड़े इसके दोनों सिरे मिलाकर इनको बांध रही थी, यूं कि वो एक गोल सब सा रंग बन गया था। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा गिफ्ट बना रही हूँ। तुम्हें पहेली समझ में आई? फ़ौरन ही आ गई। बहुत आसान थी और कम अज़ कम इसके लिए किसी फ़िलासफ़र के गधों और कुत्तों वाले ज़री नहीं पढ़ने पड़े थे। आयशा की भी समझ में आ गई थी, मगर ये मुझे नहीं बताती। ठीक करती है, ये तुम्हारा तोहफ़ा है और तुम्हें इसे खुद खोलना है। तोहफ़ा खुशी के लिए होता है। अगर तुम इसे खुद बूझ कर निकालोगी तो तुम्हें असली खुशी होगी, वरना तोड़ कर भी निकाल सकती हो। आयशा ने कहा। आयशा ठीक कह रही है। वैसे ये पहेलियाँ कौन लिखता है? अब्दुर्रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं, इसने किसी से लिखवा ली होगी। बहारे ने शाने उचका कर कहा। गोया अब्दुर्रहमान से बहुत मोहब्बत और अकीदत के बावजूद इसका ख्याल था कि वो इसने खुद नहीं लिखी थी, तो फिर शायद डॉली ने। बहारे बहुत महारत से सफ़ेद फूलों की लड़ी को सब
टहनी पर लपेट रही थी, यहाँ तक कि सब्ज रंग एक सफ़ेद फूलदार हल्के में तब्दील हो गया था। तो इसने दोनों हाथों से वो ताज हया के सर पर रखा। बहारे गुल और आयशे गुल की तरफ से इसके अंदाज पर काम करती आयशे ने मुस्कुरा कर इसे देखा। बहारे गुल और आयशे गुल का बहुत शुक्रिया। इसे मुस्कुराते हुए सर पर पहने ताज को छुआ। मरी में ऐसे ताज बकसरत मिलते थे, मगर इनमें से कोई भी ताज इतना खूबसूरत ना था। कोई ताज इतना खूबसूरत हो भी नहीं सकता था। बहारे अब पजल बॉक्स और सुई धागा एहतियात से अपनी गुलाबी जंबील में रखकर आयशे के साथ काम करवाने लगी थी। इसने भी उठना चाहा, मगर आयशे ने रोक दिया। तुम मेहमान हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो करवा लेना। फिर काम ख़त्म करके बहारे ने चटाई बिछाई और बड़ी बास्केट से पानी की बोतल निकालकर हया और आयशे के हाथ धुलाए। फिर लंच बॉक्सेस खोलकर चटाई पर रखने लगी। ये तली हुई मछली है, ये सलाद है और ये मुर्गाबी का सालन है। खाना अभी तक गर्म था और इसकी खुशबू बहुत इश्तहा अंगेज थी। इसे याद था शुरू शुरू में वो और डीजे तुर्क खाने से कितने मुतनफ़र हो गई थी, मगर चंद ही रोज़ बाद इनको तुर्क खाने से अच्छा खाना कोई नहीं लगा था। यूं सुनसान जंगल में दरख्तों के बीच ज़मीन पर बैठे ठंडी से दोपहर में वो इसका पहला गाना था। इस्तांबुल की चहल पहल और हंगामा खेज ज़िंदगी से दूर एक तन्हा जजीरे पर, जहाँ वो खुद को फितरत से ज़्यादा करीब महसूस कर रही थी। खाना खाकर चीज़ें समेट कर वो लकड़ियों के छोटे छोटे गट्ठे सरों पर उठाए ढलान से उतर कर वापस बग्गी तक आ गईं। आयशा ने सारी लकड़ियाँ और औजार संदूक में रखे और फिर वो बग्गी को वहीं छोड़कर दूसरी सिम चल दी। इसने नहीं पूछा था कि अब वो किधर जा रहे हैं। वो खुद इन दोनों बहनों के रहमो करम पर चल रही थी। फिर भी आयशा खुद से ही बताने लगी, अब हम साहिल की तरफ जा रहे हैं, मगर फ़ायदा कोई नहीं है। इसके साथ चलती बहारे ने ज़रा खफकी से सरगोशी की। वो जो दोनों पहलुओं से मैक्सी ज़रा सी उठाकर चल रही थी ज़रा चौंकी। वो क्यों? हम समंदर पर सीप चुनने जा रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। किसी सीप से मोती नहीं निकलता और आयशे के हर सीप से मोती निकलता है। अच्छा, वो क्यों? अब्दुर्रहमान कहता है आयशे के सीप से मोती इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है। बहारे के सीप से मोती इसलिए नहीं निकलते क्योंकि बहारे हमेशा अल्लाह से बुरा गुमान रखती है। जिस दिन बहारे अच्छा गुमान रखेगी, इस दिन मोती निकल आएंगे। और एक दफ़ा तो मोती निकला भी था। आगे चलती आयशा ने गर्दन मोड़े बगैर कहा। इसकी आखिरी बात पर हया ने सवालिया निगाहों से बहारे को देखा तो इसने अस्बात में गर्दन हिला दी। हाँ, बस एक ही दफ़ा मोती निकला था, सफ़ेद मोती, और वो बहुत खूबसूरत था। मैंने वो अब्दुर्रहमान को गिफ्ट कर दिया। वो इसका क्या करेगा? तुम अपने पास रखती ना। जवाबन बहारे ने मलाल भरी तुम नहीं समझ सकती वाली नज़रों से इसे देखा और सर झटका। साहिल का ये हिस्सा कदरे सुनसान पड़ा था। नीले समंदर की लहरें उमड़ उमड़ कर पत्थरों से सर पटकती और वापस लौट जाती। साहिल की रेत गीली थी और इस पर कतार में बहुत से पत्थर पड़े थे। कराची का साहिल रेत वाला होता था, मगर ये साहिल पत्थरों वाला था। वो चीज़ें महफूज जगह पर रखकर जूते उतार कर नंगे पाँव चलती पानी में आ खड़ी हुई। समंदर अक्सर सीप डाल देता है, मगर रोज़ नहीं। आयशे पाँव पाँव भर पानी में चलती कह रही थी। लहरें उमड़ उमड़ कर आती, इससे टकराती और इससे घुटनों तक भिगोकर वापस चली जाती। वो तीनों एक दूसरे से फासले पर खड़ी अपनी अपनी टोकरियाँ उठाए सीप ढूंढ रही थी। पानी यख बसता था और हवा सर्द थी। इसने पलट कर देखा तो आयशे और बहारे रेत से सीप उठा उठा कर अपनी टोकरियों में भर रही थी, मगर इसे अपने पास कोई सीप नज़र नहीं आया। वो मतलाशी निगाहों से पानी के तह तले झुकती रेत को देखती आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज़ लहर आई तो वो लुढ़कड़ा कर फिसली और कमर के बल रेत पर जा गिरी। सच चुकर के पत्थरों का साहिल चंद कदम दूर था। लहर वापस पलट गई। वो रेत पर गिरी पड़ी थी, मुकम्मल तौर पर भीगी हुई। इसकी चोटी भीग गई थी। रेत के सफ़ेद जर्रे बालों पर जा बजा लगे थे। वो दर्द से दुखी कमर को सहलाती व मुश्किल उठकर खड़ी हुई। आयशे और बहारे ने इसे गिरते देखा, न उठते। इसने भी वाबेला न किया। पानी का दर्द आग के दर्द से कम ही होता है। वो बर्दाश्त कर गई। इसे गिराने वाली लहर के कदमों में एक सीप डाल गई थी। इसने झुककर सीप उठा ली। वो एक शामी कबाब के साइज जितना था। इसका खौल सफ़ेद, सुरमई और गुलाबी रंगों से बना था। ओह, तो तुम भीग गई। ठहरो, ये शॉल ले लो। पत्थरों के पास चटाई पर बैठते हुए आयशा ने फिक्रमंदी से इसे देखा और एक शॉल टोकरी से निकाल कर दी। इसने शानों के गिर्द लपेट ली। चलो अब सीप खोलते हैं।
وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھی، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیخ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کے درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سے یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب سے موتی نکلے۔ ساتوں موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بیدلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ اس کے اندر سوائے خون آلود مولسک کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے تھے، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا۔ بہاری اور عائشہ منتظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھا، کسی کتاب کی طرح سے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوٹھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کسی بے دلی سے سیپ ایک طرف اچھال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بیوک ادا پر سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے ستارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کی جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پر بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پر ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پر اتنی اداسی آ گئی تھی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیاں اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیوقدہ اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانچی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے اور وہ اس پرفضا مقام پر مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی۔ اور پھر بیوقدہ اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانچی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی تھی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پر بہت احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل شام تک اس کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہان بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ اگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا۔ اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے تک چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک بھی ہوا ہے یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لانگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پوش کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی۔ مدھر دھیمی خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی۔
میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے؟ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے ساکت سے کھڑی ہو گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اس کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں ہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اس طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا، وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ وہ یکٹک گمسم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ الاعراف 50-51۔ دفتن عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پر آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی؟ ہر وقت اس کے چہرے پر کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف، شفاف، اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا، اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا۔ اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکا انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ نئے سرے سے ایسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح، سب گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندر پر ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا، اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کا عبادت بن سکتا ہے۔ بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں، میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکس اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں، میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل اسٹیکر، نازک اسٹیکرز لگا رکھے ہیں۔ فریجائل اسٹیکر سمجھتی ہو نا، وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چپساں ہوتے ہیں اور ان پر لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی اسٹیکر ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پر لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیجا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں اپنی زندگی میں بڑے مقاصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لانگ روم میں صرف لکڑیوں کی چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔
आयशे गुल, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। वो थकान से ज़रा सा मुस्कुरा कर बोली तो आयशे धीरे से हंस दी। तुम भी बहुत प्यारी हो। ये तो तुमने मुरव्वत में कहा। अच्छा आयशे, कल से तुम दोनों के कमरे में सो जाया करो। मुझे ऊपर वाले कमरे में तन्हाई महसूस होती है। ठीक है, फिर हम कल अपने कमरे की सेटिंग बदल देंगे। बड़ा वाला डबल बेड गेस्ट रूम से इधर ले आएंगे। आयशे उठते हुए बोली। इसने मुस्कुराकर धीरे से सर हिला दिया। जो भी था, आयशे की बातें इसके दिल को बहुत उलझा दिया करती थी। वो कभी भी जिंदगी में ऐसे तजब्जुब और शशोपंच में मुब्तला नहीं रही थी जिससे अब गुजर रही थी। अगले रोज इसे मोबाइल तो होटल, एंड वो होटल जो ब्यू कदा में AR पाशा का घर समझा जाता था कि एक मुलाजिम ने सिम समेत लाकर दे दिया था, मगर बेड वो शिफ्ट ना कर सकी कि वो खुल नहीं रहा था। उन्होंने ये काम एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया। सो रात को जब वो सोने लेटी तो ऊपर अपने कमरे में अकेली ही थी। आंखें बंद करते ही इसके जहन के पर्दों पर वही रात, दहकती सलाखें और भड़कता अलाव छाने लगा तो वो मुस्तरिब सी उठ बैठी। वो रात इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। इसके मसले ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। पहले वो सफ़ेद फूल और पाशा का ताक़ुब, और अब ये यादें। अगर इस रोज़ अकेली मिसेस अब्दुल्ला के घर से ना निकली होती, और अगर 5-6 माह कबल वो इस चैरिटी लंच पर इस 5 स्टार होटल में ना गई होती तो ये सारे मसले पेश ना आते। इसने बहुत इस्तराब से सोचा था। यकीनन पाशा इसी चैरिटी लंच पर मदऊ होगा। इसे इस सफ़ेद महल में जगह जगह पाशा और आने की तस्वीर आवेज़ा नजर आई थी, और अब तक तो इसे अब्दुर्रहमान पाशा की शक्ल हिफ्स हो चुकी थी। इसने आंखें बंद करके याद करने की सही की। क्या इसने लंच पर पाशा को देखा था? इसे फ़ोन नंबर्स तक याद नहीं रहते थे क्योंकि वो इन्हें याद रखने की कोशिश नहीं करती थी। इसके बचपन में होता था वो डायरी पर नंबर्स लिख के और ज़बानी याद करने का रवाज, मगर जब से मोबाइल कल्चर आम हुआ था इसने फ़ोन बुक में नंबर्स महफूज करके इन्हें याद करना छोड़ दिया था। अलबत्ता चेहरे, मनाजिर, छोटी छोटी जुज़ियात, कपड़ों के डिज़ाइन पूरी तफसील के साथ इसे याद रहा करते थे, और इसे नहीं याद था कि इसने पाशा को इस लंच पर देखा हो। वहाँ बहुत से लोग थे, वो यकीनन वहाँ होगा, मगर हया की निगाह ही इस पर ना पड़ी होगी, वरना पाशा की तस्वीर देखकर इसे वो चेहरा जाना पहचाना ज़रूर लगता। इस लंच पर कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो मामूल से हटकर हो, सिवाय इस लड़की के जिसने ट्रे में 4 कप थे। इसने कदरे अचंभे से आंखें खोली। इसे वो लड़की क्यों याद आई थी? हॉल में नहीं, अलबत्ता होटल की लॉबी से होकर जब वो रेस्टोरेंट से गुजर रही थी तब इसे वो मिली थी। हालांकि हया इसे नहीं जानती थी, मगर इसने कहा था कि वो इससे यूनिवर्सिटी में मिल चुकी है। हया को ऐसा कोई वाक़या याद न था, मगर वो लड़की मुसर थी कि वो मिल चुकी है। इसने आंखें मूंद कर दोबारा मंजर याद करने की सही की। वो ज़ारा के साथ चलती हुई जा रही थी कि सामने से ट्रे में 4 कप लिए वो दराज कद लड़की चलती हुई आई। फिर इसके तख़य्युल में मुखल होने वाली आवाज़ फ़ोन की थी। इसने कोप से आंखें खोली और फ़ोन को देखा। वहाँ पाकिस्तान का नंबर लिखा आ रहा था। अभी तो यह नंबर इसने किसी को नहीं दिया था। हेलो, इसने फ़ोन कान से लगाया। हया, मेजर अहमद हियर। वही भारी खूबसूरत शाइस्ता आवाज़। इसने गहरी सांस ली। ये लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो जितना इनको परे धुतकारे वो इसके साए की तरह ताक़ुब करते रहेंगे। कहिए, किस लिए फ़ोन किया है आपने? इसकी आवाज़ में खुद ब खुद रखा इधर आई। ये पूछना बेसुध था कि मेजर अहमद को इसका नंबर कैसे मिला, और फ़ोन बंद करना भी बेसुध था। वो फिर फ़ोन कर लेगा और करता ही रहेगा। इसे किसी और तरह से डील करना होगा। क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? इसकी आवाज़ भोजल थी, थकान से भरी, गम से लबरेज, उदास, मुतफक्कर। हया ने लम्हे भर को सोचा। इसका जहन चंद ख्यालात को तरतीब देने लगा था। देखें मेजर अहमद, इसने सोच कर कहना शुरू किया, अगर तो आपको कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो किसी शादीशुदा औरत से करना गैर मुनासिब है तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप कोई बाहमी मुफाद की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको सुन रही हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसकी आवाज़ फ़ोन में उभरी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है जो आपके साथ हुआ। वो एकदम बिल्कुल साकत हो गई। इसके अगवा की खबर फैल चुकी थी। तो क्या वो सब राज नहीं रहा? एक बोझ सा इसके दिल पर आन गिरा था। फिक्र न करें, पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं है। वो इसके लहजे पर गौर करने लगी। क्या ये कोई धमकी थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में सबको इल्म हो सकता है? इसके पास यकीनन इसकी वीडियो थी, और पाशा के पास इसकी बहुत सी तस्वीर। ब्लैकमेलर्स। मैंने आपसे कहा था ना, अगर ज़िंदगी में कोई आपको जन्नत के पतले ला कर दे तो इन्हें थाम लीजिएगा। वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। इसकी आवाज़ में दिल को चीरता हुआ दर्द था।
اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے سے جتنی تکلیف ہوئی شاید زندگی میں کسی اور شے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ ہے مجھے بتائیں۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ چاہیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا، اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا۔ سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کی سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کو کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی کمزوری نہیں، جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں، کمزوریاں پوچھنی نہیں تلاشنی چاہیے، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محسوس سے انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈم گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملے تھے۔ اس نے پنکی کے بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں آپ پنکی تھے، مگر ڈالی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈالی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈالی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب مجھے سچ سچ بتائیں، ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پر آنے کے بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈوریں ہلاتے رہتے ہیں۔ جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئی والی پہیلی بھی آپ نے ہی لکھی تھی؟ بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی؟ جی، وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی، کھول لیا، اور مجھے مل بھی گیا جو ڈالی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلیوں میں لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی، پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ پر ایک انکشاف کیا ہے؟ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل، جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تلبلا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے۔ اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پر سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پر رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو بمشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر بات کیے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے سے بال تپ تپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں کیا تھا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا تھا، اگر کبھی دوبارہ۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ میں وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسے پہلا تھا۔ اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟
मम्मी कह रही थी तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया था। हाँ, बहुत कुछ ख़राब हो गया था। वैसे अभी 1-2 रोज़ पहले नया फ़ोन लिया है। वो तौलिया कुर्सी की पुश पर डालते हुए बोली। फिर तो बड़ी जल्दी नंबर दे दिया तुमने। मुझे तवक्को नहीं थी कि किसी को मुझसे बात करने की जल्दी होगी, इसीलिए। अच्छा, अपना ये तंज छोड़ो, मुझे बताओ तुम डोरम में हो? मैं ज़रा मज़ाफ़ात में आया हुआ था। तुम्हारे कैंपस से 10 मिनट की ड्राइव पर हूँ। चलो फिर साथ लंच करते हैं। इसी पल आयशा कुछ लेने कमरे में दाखिल हुई तो इसके चेहरे के तासुरात देख कर रुक गई। वो मुतज़ब्ज़ब सी फ़ोन पर कह रही थी, नहीं मैं अभी कैंपस तो। आयशा ने लम्हे भर को गौर से इसे देखा, फिर जैसे कुछ समझकर सर हिलाती हुई आगे आई और राइटिंग टेबल पर रखे से पेन निकाला। नोट पैड के ऊपरी सफ़े पर कुछ लिखकर इसे पैड थमाया, फिर खुद बाहर चली गई। हया ने रुककर सफ़े पर लिखे अल्फाज पढ़े, सच से बेहतर जवाब कोई नहीं होता। हया, दूसरी जानिब से वो पूछ रहा था, जिहान मैं बेउक अदा में हूँ। वो पैड पकड़े इस पर लिखी तहरीक को देखते हुए बोली, ओह फ्रेंड्स ट्रिप था कोई, मुझे पहले बता देती तो। मैं इधर कुछ दिन से रह रही हूँ, मेरी फ्रेंड का घर है इधर। और फिर तुम्हें क्या बताती, तुम तो हमेशा मसरूफ़ होते हो। इसने हमले का रुख बदला तो वो दिफाई पोजीशन में आ गया। इतना मसरूफ़ कहाँ होता हूँ। फिर कल मिलते हैं, तुम कल ब्यूकदा आ जाओ, क्योंकि मैं तो चंद दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ इधर ही रहूँगी। कल मैं मसरूफ़ हूँ। अच्छा परसों? मैं अगला सारा हफ्ता मसरूफ़ हूँ। तुम अपनी फ्रेंड के साथ इंजॉय करो, मैं काम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। इसने ठग से फ़ोन रख दिया। जिहान, इसने झंझलाकर मोबाइल कान से हटाया। इस शख्स का कोई पता नहीं चलता, इसे कब क्या बुरा लग जाए। बाहर से बहारें फिर से आवाज़ें देने लगी थी। हया, ये क्रीमी आई क्या है? कोई हिंट दे दो। जो बूझेगा गिफ्ट उसी का होगा, इसने जवाबन ज़ोर से आवाज़ दी। बहारें फ़ौरन खामोश हो गई। अब्दुर्रहमान का तोहफ़ा किसी दूसरे से शेयर करने का तस्वुर भी इसके लिए सुहाने रूह था। इस सुबह वो अभी गहरी नींद में थी जब मोबाइल अचानक बजने लगा। चमकती स्क्रीन पे जिहान का नाम जल बुझ रहा था। इसने खुमार आलूद सा हेलो कहते हुए फ़ोन कान से लगाया। मैं फेरी से ब्यूकदा आ रहा हूँ, तुम पोर्ट पर पहुँच जाओ। क्या? वो एक झटके से उठ बैठी। तुम आ रहे हो? इसके लहजे में सारे ज़माने की खुशी दर आई थी। हाँ, मैंने सोचा बंदे को इतना मसरूफ़ भी नहीं होना चाहिए। वो हंस कर बोला। वो लिहाफ फेंक कर बाहर को भागी। आयशा किचन में काम करती नज़र आ रही थी। बिहारी कुर्सी पर बैठी नाश्ता कर रही थी। तुम जंगल नहीं जाओगी, बस मैंने कह दिया। हलीमा आंटी ने कहा है तुम्हें पूरा सबक दोबारा याद करने की ज़रूरत है। मगर आयशे, बहारे ने मुंह बसोर कर प्लेट पर ही हटाई। आयशे, मुझे पोर्ट जाना है। वो भागती हुई चौखट पर आन रुकी। मेरा कज़न आ रहा है इस्तांबुल से। ठीक है, फिर हम पहले पोर्ट चले जाएंगे। ठीक। वो अपनी खुशी छुपाती तैयार होने को वापस भाग गई। वो रोज़ कबल हलीमा आंटी ने आयशा के हाथ इसके लिए एक मैरून रंग का शीशों के काम वाला कुर्ता भेजा था। इसने नीली जीन्स पर वही घुटनों तक आता कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधों पर इसने आयशा का मैरून पोंचो पहन लिया था। बहारे को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी पोर्ट पर आ गई। फेरी अभी 5 मिनट कबल पहुंचा था। टूरिस्ट का एक बहरे बेकरार उससे उतर रहा था। वो आंखों पर हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मतलाशी निगाहों से देखने लगी। तभी से जिहान नजर आ गया। वो नीली जीन्स की जेबों में हाथ डाले सामने से चलता हुआ आ रहा था। इसने भी ऊपर मैरून स्वेटर पहन रखा था। जिहान को अपने करीब देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। जिहान, ओवर हेयर। इसने हाथ ऊंचा करके हिलाया। जिहान ने देख लिया, तभी धीमा सा मुस्कुराता इनकी तरफ आ गया। वाओ, तुम तो टाइम पर पहुंच गई। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है आयशा गुल, मैं इसी के साथ रह रही हूँ। और आयशा, ये मेरा कज़न है जिहान सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने अपने नरम अज़ली खुश अखलाक अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इसने मुस्कुराते हुए सर को जुम्बिश दी। तो तुम इनकी बिन बुलाई मेहमान बनी हुई हो? अरे नहीं, बिन बुलाई क्यों, हमने तो खुद हया को बस इसरार चंद दिन इधर रुकने का कहा था। आयशा ज़रा झेम के थोड़ी देर ही वो रुक पाई कि इसे जंगल जाना था। वो चली गई तो वो दोनों बंदरगाह से हटकर सड़क की तरफ आ गए। मैरून और नीले रंग में मलबूस वो सड़क के किनारे चलते बिल्कुल एक से लग रहे थे। तुम्हारा फ़ोन इतना अफरा तफरी में आया कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। मेन बाज़ार में रेस्टोरेंट्स के खुले फ्रंट से इश्तहा अंगेज से खुशबू बाहर आ रही थी। फिर जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ, मगर पे मैं करूँगा। इसने वॉलेट निकाल कर चंद नोट निकाले। तुर्क रस्म रिवाज के मुताबिक अदायगी हमेशा मेज़बान करता है, और इधर मेज़बान मैं हूँ जिहान। छोड़ो तुर्क रस्मों को, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्र, तुम्हें याद तो रहा।
اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹس کی قطار کی سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹس تھے اور دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھی جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی ہیں۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پر رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پر رکھے اسے دیکھنے لگا جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے کے بعد وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پر جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لوگوں تک لے جاتے ہوئے وہ ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ قریباً جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پر جا ٹکی اور ہونٹ اور گردن پر۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پر رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے جواباً اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کب کرنا شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ بھوجل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھی یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ دونوں بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پر کچھ گر گیا تھا حادثاتی طور پر، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا؟ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈالی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے تک فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی ایک وضاحت میں مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پر رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا۔ تو وہ سمون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھا۔ بات کو مت ٹالو، میرے سوال کا جواب دو۔ تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا، یہ ریسٹورنٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابز کی ہیں۔ وہ زرد گیندے اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔
तो तुम चेहरे पढ़ने लग गई हो। वो जैसे संभल कर मुस्कुराया। बताओ ना, तुम्हें अपनी पिछली जॉब बहुत पसंद थी? हाँ, बहुत ज़्यादा। बड़े ऐश थे तब। अपनी राजधानी, अपनी जगह की बात ही कुछ और होती है। वो अपने चेहरे के तासुरात को हमवार रखे दोबारा कहीं पीछे न जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपनी सल्तनत से खुद को खुद जलावतन करना पड़ता है। शहजादों के जजीरे को तुर्क में अदालार कहते हैं, क्योंकि यहाँ इन शहजादों को जिलावतन करके भेजा जाता था। जो सलातीन को अपने तख्त के लिए ख़तरा लगते थे, वो बात को कहीं और ले गया। और मैं सोचती हूँ जिहान, वो जिलावतन शहजादे अपने पुराने शाहाना दौर को कितना याद करते होंगे। और जो खुद को खुद जलावतन करते हैं, इनकी याद में तकलीफ भी दर आती होगी। फिर इसने धीरे से सर झटका। आओ समंदर पर चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों साहिल समंदर पे पत्थरों की कतार पे चल रहे थे। हवा से हया के बाल उड़ उड़ कर जिहान के कंधे से टकरा रहे थे, मगर वो इन्हें नहीं समेट रही थी। वो भी खामोशी से जीन्स की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए कदम उठा रहा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा जा रहा है? रेनोवेशन करवा रहा हूँ, और मेरी लैंड लेडी भी कोई लॉयर कर रही है मेरे ख़िलाफ़। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इसके पास एकदम से खुद का इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतना महंगा लॉयर कर सके। हया का दिल आज़र्दगी के समंदर में डूब कर उभरा। वो जानती थी कि अचानक से इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो सब इसकी गलती थी। तो तुम अब क्या करोगे? आजकल बस छुपा हुआ हूँ, इसीलिए रेस्टोरेंट से भाग कर इधर आ गया हूँ। ज़रा लो प्रोफाइल रखी हुई है। वो धीरे से हंसकर बोला, तुम इससे इतना डरते हो? डरता तो मैं फुरकान मामू और साइमा मामी के सिवा किसी से नहीं हूँ। समंदर की एक तेज़ लहर आई और इनके कदमों को भिगोकर वापस पलट गई। ओह, फुरकान मामू की बेटी की मंगनी हो रही है। इसे अचानक याद आया। हया हैरत से रुककर इसे देखने लगी। इरम की? कब? किससे? कल रात मामी का फ़ोन आया था मम्मी को, उन्होंने ही बताया था। फंक्शन तो मालूम नहीं कब है, अलबत्ता रिश्ता तय हो गया है। मगर किससे? फुरकान मामू के किसी दोस्त की फैमिली है। ज़्यादा तफसील मुझे नहीं मालूम। वो शाने उचकार कर बोला। वो दोनों फिर से चलने लगे। इरम नहीं मानी होगी, ताया ने ज़बरदस्ती की होगी। वो यही सोच रही थी। तुम्हें पता है जिहान, अम्मा अब्बा और ताया ताई की बड़ी ख्वाहिश थी कि इरम का रिश्ता रुहेल से हो। अब पता नहीं ताया ताई ने कहीं और क्यों कर दिया रिश्ता, मगर रुहेल तो वो कुछ कहते कहते एकदम रुका। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसे लगा कि जिहान के लबों से कोई बात गैर इरादी तौर पर फिसली थी। मगर रुहेल क्या? वो चौंक कर इसे देखने लगा। रुहेल की तो अभी काफ़ी स्टडीज़ रहती हैं। वो बात बदल गया। वो शर्तिया कह सकती थी, रुहेल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी वो तब आने वाला ही होगा। जवाबन जिहान ने एक गहरी परखती निगाह इस पर डाली। तुम्हारा रुहेल से राब्ता है जिहान? पुप्पो ने एक दफ़ा बताया था कि तुम लोग इन टच हो। इसने पुरानी उलझन को अल्फाज पहना दिए। हाँ, कभी कभी बात हो जाती है। मैं इससे मिला था अमेरिका में। अच्छा, कब? इसने तो नहीं बताया। वो खुशगवार हैरत से इसे देखने लगी। पुरानी बात है, 3 साल तो हो ही गए हैं। वो शानी उचकार कर बोला। इसे बहुत हैरत हुई थी। एक तो पता नहीं इसके घर वालों को हर बात अपने तक महदूद रखने का शौक़ क्यों था। अभी पाकिस्तान में इसने अम्मा से सिकंदर अंकल के केस का पूछा तो इसे मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा को सब पता था। और अब रुहेल जिहान से मिल भी चुका था, मगर इसने कभी नहीं बताया। आज तो वो रुहेल से ज़रूर पूछेगी। इसने तहैया कर लिया था। लहरें इसी तरह उमड़ उमड़ कर इनके पैर छू रही थी। जिहान, तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो ज़रा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ सीप चुनते हैं, इनसे मोती निकलेंगे। वाकई? अब देखते हैं कि तुम्हारा मोती निकलता है या नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराती आगे बढ़ गई। इन दोनों को एक एक सीप ही मिली। हया ने दूर बैठे टूरिस्ट की एक टोली से एक बड़ा चुरा लिया जो वो फ्रूट काटने के लिए लाए थे, और जिहान के पास वापस पत्थरों पर आ बैठी। पहले इसने अपनी सीप खोली। वो खाली थी। मोलिस पर खून के कतरे लगे थे। इसने मायूसी से छुरा जिहान की तरफ बढ़ा दिया। जिहान ने ब्लेड सीप के खौल के दर्ज में रखकर एहतियात से इसे काटा और किताब की मानद इसे खोल लिया। हया ने गर्दन आगे करके देखा।
मोलिस के खून आलूद लोथड़े के ऐन ऊपर कतार में मटर के दानों जितने 3 सफ़ेद मोती जगमगा रहे थे। वो मुतहैर सी इन चमकते मोतियों को देख रही थी। जिहान ने छुरी की नोक से मोती काढ़े, इनको पानी से धोया और जेब में से एक टिश्यू निकाल कर इनमें लपेटा। ये तुम्हारे हुए। इसने टिश्यू हया की तरफ बढ़ाया। इसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। तुम इतने कीमती मोती किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? वो अभी तक इसी लम्हे के ज़ेर असर थी। ये लड़कियों के शौक़ होते हैं, मैं इनका क्या करूँगा? वो लापरवाही से बोला। तुम्हें नहीं मालूम, अगर ये बिहारे गुल के निकलते तो इसके लिए कितने कीमती होते। इसकी ज़िंदगी का वाहिद मसला मोती हैं जो इसकी सीप से कभी नहीं निकलते। इसने बेदिली से टिश्यू थाम लिया। इसे अपने निकले मोतियों से ज़्यादा खुशी कोई शय नहीं दे सकती थी। शाम में वो आयशे के लैपटॉप के सामने बैठी रुहेल से स्काइप पर बात कर रही थी। जिहान दोपहर में ही वापस चला गया था और वो इसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रुहेल ऑनलाइन नहीं हुआ वो सोचती रही थी कि 3 साल पुरानी बात रुहेल ने कभी क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी इसने इशारों के नायों में भी बताया कि इसे सबीन पुप्पो का बेटा मिला था? इसकी हर सोच का जवाब नफ़ी में था। 3 साल पहले इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा था? वो शरिया इन लॉ के दूसरे साल में थी। इनकी एक दूर के चचा की शादी हुई थी और रुहेल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3-3.5 साल कबल एक दिन रुहेल का अचानक ही फ़ोन आया था। इसने अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई ज़रूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को इसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि इसने किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दी है और इसी की कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रुहेल ने अब्बा को वजह बताई या नहीं, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी कि क्या इन 2 वाक़यात का कोई बाहमी ताल्लुक था। सीधा सीधा पूछा तो रुहेल शायद छुपा जाए, सो इसे अंधेरे में निशाना बांधना पड़ेगा। रुहेल ऑनलाइन आ गया था। अब इसका चेहरा स्क्रीन पर नजर आ रहा था। रस्मी बातों के बाद इसने बगैर किसी तमहीद के पूछा, तुमने जिहान का कौन सा नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे? लम्हे भर को तो रुहेल की समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर वो ज़रा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमसे जिहान का कोई नुकसान हुआ था ना जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया था और तुमने अब्बा से पैसे मंगवाए थे? अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ा रही थी। क्या पता ऐसी कोई बात ही ना हो। तुमसे ये सब जिहान ने कहा है? वो अजनबी से पूछ रहा था। जिसने भी कहा हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो रुहेल। वो चंद लम्हे खामोश रहा जैसे शिशो पंच में हो। तुम जिहान से क्यों नहीं पूछ लेती? वो सब कुछ बता चुका है, मगर तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जान सकूँ कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। तल्ख लहजे में कहकर इसने रुहेल के चेहरे को देखा। वहाँ वाज़ेह तिलमिलाहट दर आई थी। जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है और मुझे पता है इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो बताएगा भी नहीं क्योंकि इसने मुझे भी मना कर रखा था। फिर भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ। फिर वो ज़रा तवक्कुफ से बोला, वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था। इसके बाएं कंधे पर गोली लगी थी और इसे बरवक्त तिब्बी इमदाद चाहिए थी, मगर वो अस्पताल नहीं जाना चाहता था। सो इसके कहने पर मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंस कर रही थी। इसने मेरे अपार्टमेंट पे जिहान को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जिहान ने मुझे बस इतना बताया कि इसके पीछे कोई है और वो किसी से भागता फिर रहा है। इसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। सो इसके पैसे मांगने पर मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए थे। वो सुबह होते ही वापस तुर्की चला गया। फिर हफ्ते बाद ही इसने वापस पैसे भिजवा दिए थे। बस यही बात थी। वो हक तक सुने जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम मत बताना। वो पहले ही जिहान से मुतनफ़िर रहते हैं। ये बात बताई तो वो तो बस जिहान की लापरवाही की वजह से इससे खिंचे खिंचे से थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे इससे बरगश्ता थे। अब मत पूछना कि वो क्या बात थी। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बता दूंगा। मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस ज़ख्मी हालत में मेरे पास आया था, मुझे वो इसी दिन से अच्छा लगने लगा था। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था जब इसने इस रात मुझे कहा था कि रुहेल, आई एम नॉट द बैड गाय, बल्कि जो मेरे पीछे हैं वो बुरे हैं। और दूसरी बात, इसने इसरार करना चाहा, मगर रुहेल इसे कोई मौका दिए बगैर मेज से अपनी चीज़ें समेटने लगा। इसे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। हया ने बेदिली से लॉग आउट किया। इसका दिल एकदम बहुत बोझल हो गया था। इसके घर वाले इसे छोटा समझकर इससे इतनी बातें छुपाते क्यों हैं आखिर?
عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پر کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کی طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتی کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو، عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی؟ وہ چھت کو تکے کہنے لگی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رزق ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے جن میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی آ رہی تھی۔ اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے، میں کون ہوں؟ میں چاہتی ہوں میرے پاس اس کے سوال کا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہاری سیب سے موتی نکل آئے؟ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لہجہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر یہ چوٹی کو پہنچ جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش ثقل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پر بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جسد لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پہ حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سبانچی کے ڈورم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا۔ تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہاری کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اسباب میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پر آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا سا مسکرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنسی، تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں۔ بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جورے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پر بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہار کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی،
ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے چاہتی اس کی چوٹی گونج رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہاری کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہاری کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں، اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہاری کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی سے دہرائے جیسے سے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کا گال چوما۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے، وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی وہ اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈلیس فون اور حیا کا ناشتہ کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہو گئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ تو بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کی قطروں کی چادر چڑھی تھی، باہر کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پائی۔ سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی کی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کے نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔